देवा पवित्रेण आत्मानं पुनरे सदा तेन सहस्रभावेन पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो भयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सममापुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः समित्यापुनातु ॐ भूर्भुवस्सुभुं भुवस्सुभुं भुवस्सुवः आदौ दीपाराधनं कृत्वा अग्निहोत्रिः समिध्यते कदर्यवहर्यवा साक्षाय धीमहि तन्नो दीपः प्रचोदयात् ॐ श्रीदीपदेवताभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षताञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि दीदीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रे यमोज्जलं दुहानाधीर्वागस्वानपरिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते ॐ श्रीवीरभगवती नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः ॐ इन्द्राभ्यष्टदिक्पालकदेवताभ्यो नमः भूमादित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः ॐ क्षेत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ मातापितृभ्यो नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो महादेवेभ्यो नमः पवित्रवस्तु आगमार्थं देवानां नमः ॐ विष्णवे नमः विक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ मधोक्षयाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ श्रीकृष्ण स्वाहा आपोहिष्ठामयो भुवः ॐ तिष्ठन्तु भूतपिशाचा एते भूमिधारकाः एते वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमवाहे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यदिग्भागे गोदावरीतीरे विशेषण विशिष्टायां शुभदितौ ब्रह्मसूत्रोद्भवस्य श्रीवेदविज्ञानन्दविस्वामिनः सङ्कल्पितश्रीवेदभारती वेदविनयाभिवृद्ध्यर्थं सम्पूर्ण आरोग्यसिद्ध्यर्थम् अस्माकं अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष अनुग्रह सिद्ध्यर्थं सर्वदा सर्वकार्येषु दिग्विजया सिद्ध्यर्थं समस्त त्रयस्त्रिंशत् कोटि देवता अनुग्रह द्वारा गृहे रामे सर्वमङ्गला प्राप्त्यर्थं श्री भवानी शंकरस्वामी देवता उद्दिश्य श्री भवानी
शंकर स्वामी रुद्रस्वाश्रयः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मदा कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोच्च दुर्वेदस्सामवेदो ह्यसर्वे धर्मदे सिन्धुकावेर्यो जलेऽस्मिन्सन्निधिं कुरु असकलशोदकेन भूया द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य एवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाख्याभ्यं मनस्तथा शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धपुष्पाक्षताञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि ॐ श्री भवानी शंकर स्वामिने नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नवरत्नखचितहेमसिंहासनाख्ये रक्षणं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तेषु अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखेषु धर्माचमनीयं समर्पयामि समयामि स्नानम् आरभेत् रुद्रनिलया जाते रुद्रशिवा तनोरघोया पापनाशिनी तयानस्थनुभाजन्तमया गिरिशङ्खाभिजाकशिनी यामिषं गिरिशङ्खहस्ते बिभर्जस्तवे शिवां गिरित्रदा कुर्वाणिदं देः पुरुषजगत् शिवे जगचस गिरिशाच्छापदामसि यथा नः सर्वविज्जगदयत्वं सुमना असत् सत्यभोजदधिवत्त प्रथमो दैव्योऽभिषक् महेगश्च सर्वा जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्तांसो अरुणौ तव भ्रस्सुमन्यनः हे चेमां रुद्र अभितो दिक्षुश्रित सहस्रशो वैशाखं मेढयीमहे असंख्यो वसत्पतिनीलग्रीभो विशतुर्विधि विशीर्यसल्यायां मुखाशिवो नः सुमना भवा विज्जन्धनः कपद्धिनो विशल्यो मानवमुक्ता अनिशन्नस्येष बाहुरस्य निषङ्गतिः जाते हेतिर्वेणस्पायुधायानादताय दृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यः तव धन्वने पर्ये धन्वनो इति यस्मात् गृणक्तु विश्वनः अहो यर्षुधिस्तभारे अस्मन्निधेहितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिगाग्निकायाय कालनान्ये दिशां च पदये नमो नमो वृक्षभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदये नमो नमः सस्मिञ्जराय द्विषीमते पथीना पदये नमो नमः बभ्रुषाय विव्याधिनेन्द्राः पदये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने भुष्टाः पदये नमो नमो भवस्य विद्धे जगदां पदये नमो नमो रुद्राय ददामिने क्षेत्राणां पदये नमो नमः श्रोताय हन्याय वदान पदये नमः त्र्यम्बकैर्यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् अविधातरः तेनान्येनाभ्यायस्व ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदा शिवो ॐ श्री भवानी शंकर सर्वाय नमः ॐ परमलिंगाय नमः युतत्सोमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षताञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि
ప్రాణులతో పాటు మనమందరం కూడా సుఖంగా క్షేమంగా ఆనందంగా జీవించాలని ఆ భగవంతుని యొక్క స్వరూపమే పంచభూతాలు. పంచభూతాల యొక్క మిళితమైనటువంటి స్వరూపమే నదీ జలాలు, సముద్ర జలాలు. వాటి వల్లనే మన జీవనాధారం. అవి లేకపోతే ఒక్క క్షణం కూడా బ్రతకలేము. కాబట్టి భగవంతుడు పంచభూతాలను సృష్టించి
తద్వారా మనల్ని సృష్టించినటువంటి మనల్ని కూడా పంచభూతాల ద్వారానే జీవింపజేసి మనం నడిపిస్తున్నారంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యానుగ్రహం అందరికీ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా మన వైదిక ధర్మం, సనాతన ధర్మమైనటువంటి వేదం మనకు ఉపదేశిస్తుంది. అటువంటి వేదం మన పిల్లలకు ఉన్నట్లయితే చిన్నప్పుడు పిల్లలను చూసి తల్లిదండ్రులు ఎంతో సంతోషిస్తుంటారో పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత అంత సంతోషించలేకపోతున్నారు. పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు భారంగా మారుతున్నారు. మరి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు ఒక టెన్షన్ అంటే అది అనేకమైనటువంటి దుఃఖం, అనేకమైనటువంటి పాపాలు కలుగుతుంటాయి పిల్లల వలనే. ఎందుకంటే పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట వినకపోవడానికి కారణం అనేకమైనటువంటి ఉన్నాయి. అందులో మొబైల్ కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, తర్వాత మన యొక్క వేద జ్ఞానం లేకపోవడం, ఇవన్నీ కారణం. కాబట్టి మనం ప్రస్తుతం ఏదైతే విద్యార్థి దశ ఉంటుందో పిల్లలకు, చిన్నపిల్లలకు మొబైల్ నుంచి దూరం చేసి ఆదివారం మాత్రం ఇచ్చినట్లయితే ముఖ్యమైనటువంటి ఫ్రెండ్స్ అమ్మ, నాన్న, తాతయ్య, అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ, ఈ 6 మందితో మన శరీరం వస్తుంది. కాబట్టి మనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరంటే అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ, తాతయ్య, అమ్మ, నాన్న. ఈ విలువలను మనం తల్లిదండ్రులుగా మనమే చెప్పాలి. చెప్పకపోయినట్లయితే వాళ్ళు యాంత్రికంగా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారనుకుంటారు, ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువ సమయం ఇస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతుంటారు పిల్లలు కూడా, తద్వారా తల్లిదండ్రులు కూడా ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి. కాబట్టి దయచేసి మన యొక్క వేదాన్ని, మన సనాతన ధర్మాన్ని మన పిల్లలకు ఒక్క 10 నిమిషాలు మీరు అందజేసినట్లయితే వాళ్ళకు అన్ని విలువలు తెలుస్తాయి. కాబట్టి వాళ్ళు ఏ విధంగా జీవించాలి, ఏ విధంగా కుటుంబ పోషణ చెయ్యాలి, ఏ విధంగా పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత మన పెద్దవాళ్ళను గౌరవించాలి, పిల్లలకు ఉపదేశించాలన్నటువంటి జ్ఞానం వస్తుంది. కాబట్టి అటువంటి వేదం మీకు అందరికీ రావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో SVPP యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీకందరికీ అందజేయడానికి మన శ్రీ వేదభారతి పీఠం ఆశ్రమం తరపున మీకు అందజేస్తున్నాం కనుక తద్వారా గోదావరి హారతి అనేక విధాలుగా మీకు మన సేవలను అందజేస్తున్నాం. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా SVPP యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ పిల్లలకు వినిపించండి, మీరు వినండి. 1 సంవత్సరం తర్వాత మీకు అనేకమైనటువంటి దివ్యవంతాలు, సరస్వతి సూక్తం, మేధా సూక్తం, పంచ సూక్తాలు, రుద్రము, మరి వేదములో 64 అధ్యాయాల్లో ఒక అధ్యాయం మీకు వచ్చినట్లయితే మన యొక్క ఇంటిని కానీ మన కుటుంబాన్ని ఎవరు కలపలేదు. అంత శక్తివంతమైనటువంటి మన వేదం. కాబట్టి ఆ వేదాన్ని కంపల్సరిగా నేర్చుకోవాలనే కాకుండా ముందు విన్నట్లయితే 1 సంవత్సరం, ఎందుకంటే ఎన్నో సీరియల్లో ఎన్నో పాటలు వింటూ ఉంటాం, దానివల్ల మనకి ఏ లాభమో తాత్కాలిక లాభమే కానీ మన కుటుంబం వరకు, మన పిల్లల వరకు దాని యొక్క లాభం లేదు. 1 అర్ధగంట మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు ఆ మంత్రాన్ని సంగీతమయంగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి విని మీ పిల్లలు కూడా ముందు పెద్దవాళ్ళకు వచ్చినట్లయితే చిన్నపిల్లలు కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. పిల్లలకే వేదం కావాలని అవసరం లేదు, ముందు పెద్దవాళ్ళు కావాలి. ఎందుకంటే మొదట గురువు అమ్మా నాన్న కాబట్టి వాళ్ళకే వేదం వచ్చినట్లయితే పిల్లలకు కూడా ఆటోమేటిక్గా వేదం వస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర మొబైల్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఆ మొబైల్లో SVPP యూట్యూబ్ ఛానల్ పవిత్రమైనటువంటి వేద ఛానల్ కాబట్టి దాన్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ పిల్లలకు కూడా తెలియజేయండి. మరి మన ఆశ్రమంలో వేద పాఠశాల నడుస్తుంది కాబట్టి మరి చిన్నపిల్లలు, ఎందుకంటే ప్రతిరోజు 4 గంటలు లేచి వేదాన్ని చదవాలి. అదే ఎందుకంటే ఏదైనా చదివి మన పిల్లలు కూడా ఇంట్లో 7 గంటలకు 8 గంటలు లేవకుండా కనీసం 5 గంటలు లేచి వాళ్ళ యొక్క స్టడీ చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి తిరిగిలేనటువంటి జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది. సెలవులో పడుకున్నా పర్వాలేదు కానీ సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ప్రతి పిల్లలు కూడా ఇంట్లో లేచి చదవాలి. అదే విద్యార్థి యొక్క లక్షణం. అది తల్లిదండ్రులే తపస్సు చేసినట్టు కోరుకుంటే అవ్వదు, తపస్సు చెయ్యాలి, క్రియాన్వితం కావాలి. అటువంటివన్నీ కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇస్తున్నాం కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన హార్ట్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఒక 2 నిమిషాలు మన పిల్లలు వేద మంత్రం చెప్తారు, అది విని తరించారు. జై శ్రీరామ్. నమో భగవతే రుద్రాయ నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉతో కవిషతే నమః నమస్తే అస్త్వధన్వనే రోహుభ్యాహుతతే నమః యాధైరస్యమతమాధినం బభూవతే ఖలుః శివాసరవ్యాయ కమతలానో
गिरिशं गिरिशं सहस्रे विभर्षस्तवे नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय ब्रह्मणाय त्रिपुरान्तकाय त्रिलाञ्जिताय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ఇదే విధంగా మనం ప్రతిరోజు ఇంట్లో విందం ప్రతి ఒక్కరిని రక్షిస్తుంది కాబట్టి ధర్మో రక్షతి రక్షిత. ధర్మం అంటే వేదం, వేదో రక్షతి రక్షిత. ఎవరైతే వేదాన్ని అధ్యయనం చేసి ఆరాధిస్తారో దైవంగా వారిని ఆ వేదం చల్లగా కరుణిస్తుంది. శ్రీరాముని శ్రీకృష్ణుని సమస్త దేవతల్ని కూడా కరుణించింది వేదమే. కాబట్టి అటువంటి వేదం మన తరాలను కూడా కరుణించి రక్షించాలంటే మన పిల్లలకు వేదం కావాలి. మేము వంట చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మాకు వేదం వద్దు అని అనవసరం లేదు. వంట చేసేటప్పుడు మన యొక్క ఋగ్వేదాన్ని ఒక అధ్యాయం విన్నట్లయితే ఆ వంట అంత అద్భుతమైనటువంటిది. తల్లి చేతి వంటే అమృతం. అందులో వేదం కూడా వింటూ చేసినట్లయితే అంతకంటే మించినటువంటి పదార్థమే ఉండదు. కాబట్టి వంట చేసేటప్పుడు, బట్టలు ఉతికేటప్పుడు, ఇల్లు ఊడ్చేటప్పుడు మీరు ఏ ఏ వృత్తులు చేస్తుంటారో ఆ వృత్తి చేసేటప్పుడు కూడా ఆ వేదాన్ని విని ధరించాలనేటువంటి సంకల్పంతో మీకు అందరికి వేదాన్ని అందిస్తున్నాం. తప్పనిసరిగా మీరు ధరించండి, ఇతరులు కూడా ధరింపజేస్తారనే ఆకాంక్షతో అందరికీ అమ్మవారి యొక్క విజయాశీస్సులు జై శ్రీగణం హారతి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం. दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ श्रीगङ्गायै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि दुग्गिलधूपम्। Om
नमः भवे भवेदाति भवे भवस्वः भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोमनाय नमः अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरकरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो श्रीमन्नाथे नमः नरहरिं समर्पयामि जय भक्तवत्सला गोविन्द हरे नमः पार्वतीपदये हर हर महादेव यस्मरे पुण्डरीकाक्षं जवाभ्याभ्यन्तरस्थितिः पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकां पुष्पं वेदां पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति चन्द्रभावान् अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति य एवं वेद योपावायतनं वेद आयतनान् भवति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् जाह्नव्यै च विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गङ्गाः प्रचोदयात् ॐ श्रीगङ्गावत्रे नमः देवोक्तसवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पाक्षताञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि अन्नपूर्णा विशालाक्षी समेत श्रीनाथ भगवान की जय लक्ष्मी पद्मावती समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय श्री ज्ञान सरस्वती माता की जय गंगा मैया की जय गोदावरी माता की जय गो माता की जय वेद माता की जय भारत माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का ज्ञान हो हमारी शक्ति श्री 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 वेद विद्यानंदगिरी स्वामी वारी की हर స్వాముల వారి ఆధ్వర్యంలో మరియు శ్రీ వేద భారతి పీఠ వేద విద్యాలయం యొక్క ఋషికుమారులు మరియు ఋషికన్యల చేత
ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. చిన్న పిల్లలకు, చదువుకునే విద్యార్థులకు अखंड कार्यक्रम 7 साल से प्रतिदिन इसी प्रकार चल रहा है। यह कार्यक्रम श्री वेद भारती पीठ के संस्थापक पूज्य श्री वेद विद्यानंद गिरी स्वामी जी के आध्वर्य में चल रहा है। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य पढ़ाई के लिए अखंड सरस्वती माता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जिह्वा पर सरस्वती बीज मंत्र सुबह 9 बजे से श्री वेद भारती पीठ में आयोजित किया गया है। आप सभी लोग अपने अपने बच्चों के जिह्वा पर सरस्वती बीज मंत्र लिखवा सकते हैं। आश्रमों के द्वारा वेद पाठशाला, गौशाला, गंगा हारती और अन्नदान आदि कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। जो भी दान करना चाहते हैं काउंटर में जाकर रसीद प्राप्त करें। जय श्री वेद। జై శ్రీవేద. ప్రతిరోజు నిర్వహించేటువంటి గోదావరి హారతి కార్యక్రమానికి భక్తులు తమ వంతు సహాయ సహకారాన్ని అందించవలసిందిగా ప్రార్థన. ఈరోజు గోదావరి హారతి కార్యక్రమం విధంగాను రాజమండ్రి వాసవ్యులు అధ్యక్షుడు రామ్మోహన్ రావు గారు 1000 నూట పదహారు సమర్పించుకున్నారు. వీరికి వీరి యొక్క కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా వీళ్ళ భగవాను జ్ఞాన సరస్వతి మాత ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదించి సదా రక్షించుగాక. జై శ్రీవేదం. విద్యార్థులకు అఖండ సరస్వతి మాత అనుగ్రహం కొరకు 4 పైన 9 గంటల తర్వాత శ్రీ వేద భారతి పీఠ విద్యాలయానికి వచ్చి రాయించగలరు. అదేవిధంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి 2 గంటల వరకు కూడా అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. అందరూ భక్తులు కూడా ఈ యొక్క అన్న ప్రసాదాన్ని కూడా స్వీకరించారు. కౌంటర్ వద్దకు వెళ్ళి రసీదు పొందగలరు. మీ యొక్క గోత్రనామాలు రాయించినట్లయితే పూజ, అభిషేకం, హారతి జరుగుతాయి. కావున భక్తులు సహాయం చేసేవారు కౌంటర్ వద్దకు వెళ్ళి రసీదు పొందగలరు. జై శ్రీ వేద. హారతి కార్యక్రమం ఎస్సీబీపీ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతున్నటువంటి కావున భక్తులు ఎస్సీబీపీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా మనది. అదేవిధంగా మన హిందూ బంధువులందరూ కూడా వేదాన్ని అతి సులభంగా నేర్చుకునే విధంగా రుద్రలోక చమకాలు, శ్రీ సూక్తము, పురుషోత్తము వంటివి క్లాసెస్ పెట్టడం జరిగింది. కావున భక్తులు ఎస్సీబీపీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వేదాన్ని నేర్చుకోండి. జై శ్రీవేదం. ఏదో పట్టుకోకుండా రుద్రాక్ష కట్టుకుంటే రక్షలాగా బాగుంటుంది. ఒక 5 6 నడుతున్నాను రోజు చెప్తున్నాను.